जनाभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम् अज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ए वर्ष बाबा निर्देश अच्छी अनंत बलिया ट्रस्ट जो चतुर्महाशक्ति महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली महादुर्गा ये चारि महाशक्ति आम समाज चारोटी खुंटी जहाँ उपरे समग्र विश्व आज दंडायमान हो रही। महालक्ष्मी कहले बाबा बुझंती एवं बुझाती आमर महान लक्ष्य को जे साधन करती। जीवटीए जन्म हेले शास्त्र कहूँ अन्न ब्रह्म को आगे थोई पिंड को संचारिला नहीं। तेणु जीवटीए जन्म होगा मात्रे मातृस्तन क्षीर झरुची से भाव में ये जगत को खाद्य जोगाउथिबा कृषक से माने होचंती महालक्ष्मी प्रतीक एवं महासरस्वती महान सारस्वत भंडार जहाँ पाखे निहित अच्छे ज्ञान प्रज्ञा शक्ति जो माने विद्वान जो माने शिक्षक से मानकु महासरस्वती भाव में बाबा अभिहित करती एवं तत्परे महाकाली महाकाली शक्ति होचंती जो माने महान काल मुखरु हमको रक्षा करती। रोग व्याधि विभिन्न प्रकार समस्या भितर देहजनित समस्या भितर जो माने हमको रक्षा करती सुरक्षा दियंती औषध माध्यम से वैद्य माने से चिकित्सक माने होचंती महाकाली से माने हमको मरण मुख्यरु काल मुखरु रक्षा करती। महादुर्गा कहले महान दुर्गतिरु जी हमको रक्षा करती। ए देशर सैनिक ए देशर शासक प्रशासक एवं विभिन्न वर्गर पुलिस बाहिनी विभिन्न वर्गर व्यक्ति माने जो माने प्रशासनिक स्तर में रही आमको सुरक्षा प्रदान कर। तेणु ए वर्षर कार्यक्रम आमे ए चारि महाशक्ति को संवर्धना करी अनंत प्रभार वार्षिकोत्सव 51तम वार्षिकोत्सव पालन करुछु। ए अवसर में मु ता पूर्व निवेदन करुछि बाबा को जे आमे जड़े गुणमुग्ध पाठक भाव में नित्यानंद दास आंबेरी एवं सुलेखक भाव में देवेंद्र ग्रहाचार्य ज्योतिर्विद जी आमको प्रति मासरे राशि विचार दियंती एवं आपण मान पढ़ती। मु निवेदन करी सर्वप्रथम देवेंद्र ग्रहाचार्य महोदय को से मंच ऊपर को आसतु श्रीमद बाबा श्रीहस्तरु से सुलेखक भाव में तांकर संबर्धना पत्र ग्रहण करते। बाबा बसिक किसी क्या एवं परवर्ती संवर्धित व्यक्तित्व होचंदी नित्यानंद दास जे अनंत प्रभा पत्रिकाटी कहीं बाहर नहीं विलंब होची लेखाटी केमिति हेची निजर मत एवं निजर भल पाइबा को सब बेले दाबी करी आछंती अधिकार नैछंती मैगजीन कहीं ठीक समय बाहरलानी आमर डेरी होची सेही भली एक सुपाठक गुणमुग्ध पाठक श्री नित्यानंद दास को निवेदन करुछि तांकर तरफरु तांकर सुपुत्र दयाकरी आसी गुणमुग्ध पाठकर संवर्धना पत्र ग्रहण करो। वर्तमान जान को मंच पर को डाकिली से होचंती गाँव पुओ
ଯାହାଙ୍କର ଜୀବନଧାରା को आमे खूब निकटରୁ ଦେଖିଛୁ। ସକାଳୁ ଖଣ୍ଡେ ଲୁଙ୍ଗି ପିନ୍ଧି ଗାମୁଛା ଖଣ୍ଡେ ବେକରେ ପକାଇ ମାଟି ସହ ତାଙ୍କର ଜୀବନ, ଫସଲରେ ତାଙ୍କର ହସ, ସେଇଭଳି ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ। ବାବାଙ୍କର ଅତି ପରିଚିତ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ସମ୍ମାନର ଅଧିକାରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରବାସୀ ଜେନା ସା ଅରିଲୋ ପୋଷ୍ଟ ସୁଦର୍ଶନ ଭାୟା କୋଲର ଜିଲ୍ଲା ଜଗତସିଂହପୁର ଓଡ଼ିଶା। ସେ ଆଜି ଅନନ୍ତକଳିଆ ଟ୍ରଷ୍ଟ ତରଫରୁ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଦିବ୍ୟ ଆତ୍ମନ, ମାଟିରେ ଜୀବନ, ମାଟିରୁ ଜୀବନ, ମାଟି ପାଇଁ ଜୀବନର ଦର୍ପଣ ଆପଣ। ରାତି ଦିନ ଖରା ବର୍ଷା ଶୀତ କାକର ଝାଳ ଲୁହରେ ଜୀବନ ଜୀବିକା ପେଟ ପାଟଣାର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଫସଲର ହସରେ ଜୀବନର ଆନନ୍ଦ ଦେଖନ୍ତି ଆପଣ। ଆପଣଙ୍କ ଗୁଣ ଓ କର୍ମକୁ ବିବେଚନା କରି ଅନନ୍ତ ପ୍ରଭା ପରିବାରର ଏହି ପବିତ୍ର 51ତମ ମିଳନୋତ୍ସବରେ 56ତମ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ମେଳାର ତ୍ରୟୋଦଶୀ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ସମାଜର ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଭାବେ ଅନନ୍ତ ବଳିଆ ଟ୍ରଷ୍ଟ ସମ୍ମାନିତ କରି ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛି। ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଓ ଇଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରତି ସମର୍ପିତ ତଥା ସମାଜ ସେବାରେ ପ୍ରତି ଏହି ପତ୍ରିକା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଗୁରୁ କୃପା ଓ ଇଷ୍ଟ କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି କରାଉ, ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରବାସୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଆମେ ଯାହାଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ଯାଉଛୁ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଏ ସମାଜର ମହା ସରସ୍ୱତୀ, ଯାହାଙ୍କୁ କଟକର ସଦର ଅଞ୍ଚଳରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ସାର ଭାବରେ। ଟୁକୁନି ସାର କହିଲେ ପ୍ରାୟ ପ୍ରତିଟି ଲୋକ ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ତାଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତି ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ସେ ଚାଲିଗଲା ବେଳେ ବୋଧ ହୁଏ ତାଙ୍କର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ 500ରୁ କମ୍ 1 କିଲୋମିଟର 2 କିଲୋମିଟର ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ନ କରୁଥିବେ କଥା ନାହିଁ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଶରତ କୁମାର ରଥ ସା ସଇଧା ପୋଷ୍ଟ ତେଲେଙ୍ଗାପେଣ୍ଟ କଟକ ସଦର କଟକ ଓଡ଼ିଶା। ଦିବ୍ୟ ଆତ୍ମା, ଧୀର, କର୍ମୀ, ନିରଳସ, ଅମାୟିକ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ, ଆନୁଷ୍ଠାନିକ, ବିଦ୍ୱାନ, କୁଳୀନ, କୌଳିକ, ବିନୟୀ, ସର୍ବମାନ୍ୟ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ବତ୍ସଳ, ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରେମୀ, ଦିବ୍ୟାଲୋକ ସନ୍ଧାନୀ ପତ୍ରିକାର ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ ତଥା ଭଲମନ୍ଦ, ହାନିଲାଭ, ନିନ୍ଦା ପ୍ରଶଂସା, ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ସବୁଠି ଆପଣ ଜଣେ ଦୁଃଖ ସୁଖର ଆପଣାପଣର ଲୋଡ଼ା ଚରିତ୍ର। ଆପଣଙ୍କ ଗୁଣ ଓ କର୍ମକୁ ବିବେଚନା କରି ଅନନ୍ତ ପ୍ରଭା ପରିବାରର ଏହି ପବିତ୍ର 51ତମ ମିଳନୋତ୍ସବରେ 56ତମ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ମେଳାର ତ୍ରୟୋଦଶୀ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ସମାଜର ମହାସରସ୍ୱତୀ ଭାବେ ଅନନ୍ତ ବଳିଆ ଟ୍ରଷ୍ଟ ସମ୍ମାନିତ କରି ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛି। ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଓ ଇଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରତି ସମର୍ପିତ ତଥା ସମାଜ ସେବାରେ ପ୍ରତି ଏହି ପତ୍ରିକା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଗୁରୁ କୃପା ଓ ଇଷ୍ଟ କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି କରାଉ, ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଶରତ କୁମାର ରଥମ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯାହାଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବୁ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆଜିର ଅନନ୍ତ ବଳିଆ ଟ୍ରଷ୍ଟର ମହାକାଳୀ ଶକ୍ତିର ଅଧିକାରୀ, ମହାନ କାଳମୁଖୁର୍ଜୀ ରକ୍ଷାକାରୀ ଚିକିତ୍ସକ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର ଅଧିରାଜ ପରିଡ଼ା। ଅଧିରାଜ ପରିଡ଼ା ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ଚରିତ୍ର, ଗୋଟେ ବିଚିତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ପାଇବା ପରେ, ଡାକ୍ତରୀ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ପାଇବା ପରେ କାହାଠୁ ପଇସାଟିଏ ନେଇନାହାନ୍ତି। ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ଦିନ ରାତିକୁ ଦିନ କରି ସେ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ପ୍ରଦାନରେ ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଜୀବନ। ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା, ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଯେତେ ଯିଏ ଥିଲେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯଜ୍ଞ କଲେ ସେ କେମିତି ଆରୋଗ୍ୟ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଏଭଳି ଜଣେ ମଣିଷ ଦିବ୍ୟ ଆତ୍ମା, ରୋଗୀକୁ ଭଗବାନ, ଜୀବସେବା ଭଗବାନଙ୍କ ପୂଜାର ବ୍ରତରେ ଆପଣ ଜଣେ ନିର୍ଲୋଭୀ, ପରୋପକାରୀ, ଦରଦୀ ପ୍ରାଣୀର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ। ଅଞ୍ଚଳର ଅନେକଙ୍କ ଜୀବନର ଅସୁବିଧା, ଦୁଃଖ, ଯନ୍ତ୍ରଣାର ସାଥୀ ଭାବେ ଆପଣ ସାହସ ଓ ଭରସାର କେନ୍ଦ୍ର ପାଲଟିଛନ୍ତି। ନିଃଶୁଳ୍କ ଚିକିତ୍ସାରେ ଦିନ ରାତି ଏକ କରି ଆପଣ ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନଟି ଆବରି ବସିଛନ୍ତି। ବହୁ ଅନୁଷ୍ଠାନର ସୁନାମରେ ଆପଣଙ୍କ ସଦସ୍ୟତା ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନାରେ ଆପଣଙ୍କ ସହଯୋଗ ତଥା ପ୍ରତ୍ୟାଶା ବିହୀନ ଅମାୟିକ ସେବା ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣୀୟତା ଦେଇଛି। ଆପଣଙ୍କ ଗୁଣ ଓ କର୍ମକୁ ବିବେଚନା କରି ଅନନ୍ତ ପ୍ରଭା ପରିବାରର ଏହି ପବିତ୍ର 51ତମ ମିଳନୋତ୍ସବରେ
56तम चतुर्दशी मेलार त्रयोदशी संध्यार आपण आम समाज महाकाली भाव अनंत बलिया ट्रस्ट सम्मानित कर निजक धन्य मन करुच्छे। गुरुदेव द्वारा प्रतिष्ठित और इष्ट प्रति समर्पित तथा समाज सेवार प्रति एक पत्रिका आपण जीवन में गुरु कृपा और इष्ट कृपा प्राप्ति कराऊ ये प्रार्थना। डॉक्टर अधिराज परिड़ा। सर्वोपरि चतुर्महाशक्तिर महादुर्गा शक्ति आम जहाँ को आज अभ्यर्थना देवा जाऊँ से होती महान दुर्गति रक्षाकारी रक्षक महादुर्गा आम अंचल बाबांकर अति प्रिय श्रीयुक्त वैष्णव चरण भूया सा मर्जिता पोस्ट सुदर्शन भाया कोलर जिला जगतसिंहपुर ओडिशा से सैनिक जीवन विरति नेबा परे राष्ट्र प्रेम और राष्ट्र पूजार जीवन निजक संकटापन्न करी जनसाधारण एवं जनता को सुरक्षा और निरापत्ता प्रदान करी आपण अवसर सत्वे चलचंचल और कर्ममुखर राष्ट्र प्रति प्रीतिर स्मारक स्वरूप आपण गुण और कर्म विवेचना करी अनंत प्रभा परिवार पवित्र 51तम मिलनोत्सवर 56तम चतुर्दशी मेला त्रयोदशी संध्यारे आपण आम समाज महादुर्गा भाव अनंत बलिया ट्रस्ट सम्मानित कर निजक धन्य मन करुच्छे। गुरुदेव द्वारा प्रतिष्ठित और इष्ट प्रति समर्पित तथा समाज सेवार प्रति यही पत्रिका आपण जीवन में गुरु कृपा और इष्ट कृपा प्राप्ति कराऊ ये प्रार्थना। सर्व अनंत प्रभार आम ये कार्यक्रम प्राय शेष कथार मुझे कहबी जे आज जहाँ को आम सम्मानित करने को जाऊँ से अनंत प्रभार प्रतिष्ठाता तांको प्रतिष्ठाता भाव नुहे किंबा से एक पत्रिकार पृष्ठपोषकता करुछंती बोली सेठिपई नुह ए 51तम वार्षिक अनंत प्रभा उत्सव आमे सम्मान पत्र नुहे भक्ति अर्घ्य अर्पण करुछु लेखक अनन्य भाव परमहंस श्रीमद बाबा बलिया को प्रतिष्ठाता अनंत प्रभा अध्यक्ष अनंत बलिया ट्रस्ट शिशु अनंत आश्रम अरिलो त्रिशूल जगतसिंहपुर ओडिशा एटा वास्तव में आम गोटे तोदीय वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये तांकरी जिनिस तांको समर्पण करिवार कथा गोटे औपचारिकता मु निवेदन करुछि। वर्तमान चगला नना से श्रीमद बाबा को लेखक अनन्य सम्मान रे अनंत प्रभा परिवार तांको समर्पण करुछि। मो निवेदन करी डॉक्टर त्रिनाथ पट्टनायक को मैनेजिंग ट्रस्टी को एवं प्रकाशक महोदय को एवं अन्यान्य अनंत प्रभार समस्त सदस्य वृंद को से श्रीमद बाबा को लेखक अनन्य सम्मान रे सम्मानित करंतु। हे अनंत स्रोतर जनस्रोतर वरण्य माध्यम अनंत प्रभा परिवार प्रेमपूर्ण प्रणाम। पत्रिकार प्रमुख आकर्षण आपण और आपण लेखा बिना पत्रिका मध्य असंपूर्ण। प्रतिष्ठाता कलमरु तुमरी गाँ कथा बाया पदे जीवनर साधुसंग सुस्थ परिवेश ही सुस्थ चिंतार माध्यम वार्ता राशि विचार संपादकीय ओडिया लोककथार शिक्षा घना बलिया वचन सन्थ परिक्रमा जीवनर अनुभूति बलिया संगीत सेमाने जहाँ बुझिछन्ति और बुझाइछन्ति वार्ता नुआ बसियारे भविष्यवाणी विपर्जय पूर्व प्रतिकार मंत्र और परामर्श आम रोषई कुसंस्कार और अंधविश्वास विरुद्ध संस्कारमूलक लेखा निशामादकर अपकारिता गणतंत्र धर्म बाड़ी बगीचार गछलता और तार औषधीय गुण जगन्नाथानुभूति प्रश्न प्रसन्न और अन्यान्य आध्यात्मिक चेतना और सामाजिक मार्गदर्शन लेखामान आग्रह सहकारे शुणा मात्रे प्रदान करी आपण मानस कन्या अनंत प्रभा प्रति निजर प्रेम प्रकट पूर्वक पत्रिका को लोकादृति कराई।
সহজ সরল সাবল্য বোধগম্য লোকভাষার চমৎকার শব্দ সংযোজনা মাধ্যমে উপাদেয় কথাবস্তুକୁ ନେଇ ପାଠକୀୟ আকর্ষণର ଅପେକ୍ଷା ପାରଖିଛନ୍ତି ଆପଣ। ମାନସ କନ୍ୟାର ଏହି ପବିତ୍ର ସାରସ୍ୱତ ସମାରୋହରେ ଅନନ୍ତ ପ୍ରଭା ପରିବାର ଆପଣଙ୍କ ଲେଖକୀୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଓ ଲୋକପ୍ରିୟତା ପାଇଁ ଲେଖକ ଅନନ୍ୟ ଭାବେ ସମ୍ମାନ ଜ୍ଞାପନ କରି ନିଜକୁ କୃତାର୍ଥ ମଣୁଛି। ତୋଦିୟଂ ବସ୍ତୁ ଗୋବିନ୍ଦ ତୁଭ୍ୟମେବ ସମର୍ପେ ଅନନ୍ତ ପ୍ରଭା ପରିବାର। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ନିବେଦନ କରୁଛି ଡକ୍ଟର ତ୍ରିନାଥ ପଟ୍ଟନାୟକ ତାଙ୍କର କିଛି ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ରଖିବେ। ଖୁବ୍ ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ କହିବେ, କାରଣ ଏହା ହେଉଛି ପଞ୍ଚଦିବସୀୟ କଥାମୃତମର ପରିସର। এই দরবারে আমি ଅନନ୍ତ ପ୍ରଭା ବାବାଙ୍କର ଯେହେତୁ ମାନସ କନ୍ୟା, ତେଣୁ କହିଲେ ଆରେ ତାରି ଭିତରେ ତମେ ଘଣ୍ଟାଟାଏ କରିବ। ଅନନ୍ତ ପ୍ରଭା ଉତ୍ସବ କେବେ କମ୍ ହବନି, ତାକୁ ଛୋଟେଇକିରି କରିବନି, କାରଣ ସେ ହେଉଛି ମୋ ଅଲିଅଲି କନ୍ୟା। সেই ମାନସ କନ୍ୟା ଅନନ୍ତ ପ୍ରଭାର ଉତ୍ସବରେ ମୁଁ ନିବେଦନ କରୁଛି ଡକ୍ଟର ତ୍ରିନାଥ ପଟ୍ଟନାୟକ ତାଙ୍କର କଥା ଦୁଇ ପଦ। जय जगन्नाथ, जय सच्चिदानंद। पूजनीय गुरुदेव परमहंस बाबा भैया एवं आश्रम ଥିବା ସମସ୍ତ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ସାଧୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଶ୍ରୋତା ଦର୍ଶକ ଭକ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି। ଆଜି ଏକ ପବିତ୍ର ଦିନ, ଅନନ୍ତ ପ୍ରଭା ଯାହା ବାବାଙ୍କର ମାନସ କନ୍ୟା ତାର ଆଜି 51ତମ ଜୟନ୍ତୀ ଏବଂ ଉତ୍ସବ। ମୁଁ ବିଶେଷ କିଛି କହିବି ନାହିଁ, କାରଣ ବାବାଙ୍କ ପ୍ରବଚନ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ବ୍ୟସ୍ତ ବ୍ୟଗ୍ର ଏବଂ ଆଗ୍ରହ ଅଛି ମଧ୍ୟ। ମୁଁ ମାତ୍ର ଦୁଇ ପଦ କହିବି। ଅନନ୍ତ ପ୍ରଭା ବିଷୟରେ ବାବା ପ୍ରାୟ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସଠୁ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ କରିଦେଇଛନ୍ତି। କଳି ଶତପି ନାଶ ଯିବ, ଅନନ୍ତ ପ୍ରଭା ପ୍ରକାଶ ହେବ। ଏ କଳିଯୁଗରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଭାବ ଅଛି ଘରେ ଘରେ ସମାଜରେ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ପାଖରେ, ତାର ଦୂରୀଭୂତ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅମୋଘ ଶକ୍ତି ହେଉଛି ଅନନ୍ତ ପ୍ରଭା। କାହିଁକି ନା ଅନନ୍ତ ପ୍ରଭାରେ ବାବାଙ୍କର ସମକାଳୀନ ବାର୍ତ୍ତା ରହେ ଏବଂ ବାବାଙ୍କର ବିଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ ଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୃହରେ ଅନନ୍ତ ପ୍ରଭା ପ୍ରବେଶ କଲେ ଘରର ମଙ୍ଗଳ ହେବ ଏବଂ ଆମେ ବହୁତ ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବା। ବାବା ସେଥିରେ ବହୁତ କଥା ଲେଖୁଛନ୍ତି, ତୁମରି ଗାଁର କଥା ଏବଂ ଚଳିତ ସମାଜର ସମସାମୟିକ ସମାଜର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ, ମହତ୍ ବାଣୀ, ମହତ୍ ଉପଦେଶ, ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଚିକିତ୍ସା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁକିଛି ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କ ଉପଦେଶ ଆମେ ପାଇପାରୁଛୁ। ଆମେ କହିଥିଲି ମୁଁ ଗତ 2 ବର୍ଷ ତଳେ ଯେ ଅନନ୍ତ ପ୍ରଭାବ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘର ଉପରେ ପଡ଼ୁ, କିଛି କିଛି ଆମେ ଉନ୍ନତି ଦେଖୁଛୁ ଏବଂ ଗ୍ରାହକ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଛି। ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ବାବାଙ୍କର ଯଦି ପବିତ୍ର ସତ୍ତାକୁ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନନ୍ତ ପ୍ରଭାବ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଏବଂ ଘରେ ସମସ୍ତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନନ୍ତ ପ୍ରଭାବ ପଢ଼ିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଅନନ୍ତ ପ୍ରଭାବ ବିଷୟରେ ମନୁ ଭାଇ ଯେ ସମ୍ପାଦକ ଅନନ୍ତ ପ୍ରଭାବ, ସେ ବହୁତ କିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାପନ କରିଛନ୍ତି, ବାବାଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ମୁଁ ମାତ୍ର କିଛି କିଛି କଥା କହିବି, ଯିଏକି ବାବା ସାହିତ୍ୟ କଳା ସଂସ୍କୃତିର ଜଣେ ପ୍ରଚାରକ ଏବଂ ପୃଷ୍ଠପୋଷକ ମଧ୍ୟ। କେବଳ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ନୁହେଁ, ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ସେ ସାହିତ୍ୟ କଳା ସଂସ୍କୃତିକୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ତାର ପରିପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି, ସମାଜ ସେବା କରନ୍ତି, ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସକୁ ଦୂରୀଭୂତ କରୁଥିବା ଯୋଗୁଁ ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ସାଧୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଥିଲାବେଳେ ମଧ୍ୟ ବାବା ଭଳିଆଙ୍କୁ ସରକାର ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଉପାଧିରେ ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ କରିଥିଲେ। ସେଇଟା ଆମ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଗୌରବ। କାହିଁକି ନା
ବାହାର ପ୍ରଦେଶରୁ ଆସୁଥିବା ସାଧୁସନ୍ଥମାନେ ନିନ୍ଦନୀୟ ନୁହନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବନ୍ଦନୀୟ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ଆମ ପକ୍ଷରେ କଷ୍ଟ। ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଏଜେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଉ ମୋର ଅଙ୍ଗେ ଯାଇଛି ମଧ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କର ପରମ ସୌଭାଗ୍ୟ ଯେ ଆମ ଯୁଗରେ ଆମମାନଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିପାରୁଥିବା ପରମହଂସ ବାବା ବଳିଆଣୀ ଉତ୍କଳ ଜନ୍ମଲାଭ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ସ୍ୱଚକ୍ଷୁ ତାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିପାରୁଛୁ। ପରମହଂସ କଥା ଶରୀର ମତେ ଅଧ୍ୟାପନ କରିଲେ ଯେ ବାବା କ'ଣ ସଦ୍ଗୁରୁ, କାହିଁ ଯିଏ ସଦ୍ ଉପଦେଶ ଦେବା ସେ ସଦ୍ଗୁରୁ ନା ନାଇଁ ନିରବାନନ୍ଦ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ କଥା କହିଲେ ସେମାନେ ବନ୍ଦନୀୟ, ମୁଁ ନିନ୍ଦା କରୁନି। ମୁଁ କହିଲି ମୋ ବାବା ମଧ୍ୟ ପରମହଂସ। ମୁଁ ସେଇଦିନଠୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲେଖାରେ ପରମହଂସ ବାବା ଓଡ଼ିଆ ଲେଖେ। କାହିଁକି ନା ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସକୁ ପରମହଂସ କୁହାଯାଉଛି। ସିଏ ନିର୍ବିକଳ୍ପ ସମାଧି ଯାଇଥିଲେ, ମୋ ବାବା ମଧ୍ୟ ନିର୍ବିକଳ୍ପ ସମାଧି ଯାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କି ରାଜନୈତିକ ଲୋକ, ବଡ଼ ବଡ଼ ସାଧୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଏମାନେ କେହି ପରମହଂସ କରିନଥିଲେ। ଜଣେ ଭୈରବୀ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଯେ ତନ୍ତ୍ରର ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସଙ୍କର, ସେ ଦିନେ କିଛି କିଛି ସାଧୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କୁ ଡାକି କହିଲେ ଯେ ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ ନିରକ୍ଷର ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଯୋଗ ଶାସ୍ତ୍ର ଏବଂ ସଂସ୍କୃତିରେ ଏତେ ମହାନ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆଜି ଆମେ ପରମହଂସ ଡାକିଲେ। ତେଣୁ ମୁଁ ଗର୍ବର ସହିତ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ କହେ ଏଇ ମାଟିରେ ମୋର ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ପରମହଂସ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି, ବାବା ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ସମୟ ତ ନାହିଁ, ମୁଁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଟିକେ ଟିକେ କହିଦେଉଛି। ଏଇ ମାଟିରେ ଏଇ ଅଗଣାରେ ବାବା ଅନୁମତି ଦେଇକରି ଆମେ ଗୋଟେ କବି ସମ୍ମିଳନୀ କରୁ। ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଖ୍ୟାତ କବି ରମାକାନ୍ତ ରଥ ଏବଂ ଆମେ 60 ଜଣ କବି, ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କବି ଏଠିକି ଆସିଥିଲେ। ବାବା ଯେତେବେଳେ ଅନୁମତି ଚାହିଁଲେ ବାବା କହିଲେ ସବୁ କବିମାନଙ୍କୁ ଡାକ, ଯଦି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏ ଯେଉଁ ଖରା 11/5/18 ମସିହାରେ ଏଠି ହେଇଥିଲା ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଜିନିଷ। ଆଜି 10 ତାରିଖ, ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଗ୍ରୀଷ୍ମ ହେଉଛି ସେଇ ସମୟରେ କବି ସମ୍ମିଳନୀ ହେଲା। ବାବା କହିଲେ ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏସି ଗାଡ଼ିଟା ଭୁବନେଶ୍ୱର ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ରୁ ଗୋଟେ ଏସି ଗାଡ଼ି ବାହାରିଲା, ବାଦାମବାଡ଼ିରୁ ଗୋଟେ ଏସି ଗାଡ଼ି ବାହାରିଲା। ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ 60 ଜଣ କବି ଏଠିକି ଆସିଲେ। ଆସିଲା ବେଳେ କିଛି ବାମପନ୍ଥୀ କବି ଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ କି ମଠ ମନ୍ଦିର ବାବାଜୀ ଦେବତାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ସେଭଳିଆ ଜଣେ ବାମପନ୍ଥୀ କବି ମତେ କହିଲେ ଯେ ବାବା ତ ହେଉଛନ୍ତି ତମର ଲଢ଼ାଉ ସାଧୁ, ବେଶୀ ନହେଲେ ଚଳିବନି, ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଟିକ୍ ଟିକ୍ ଦେଖା ହେଉଛନ୍ତି, ଥଟ୍ଟା କହିଲେ। ମୁଁ ଦେଖି ତାଙ୍କୁ କହିଲିନି, ବୋଲେ ବାମପନ୍ଥୀ କାହିଁ କ'ଣ କହିବି। ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଖରାରେ ଏଇ ଜାଗାରେ ବାବା ତଳେ ବସିଛନ୍ତି, ନଡ଼ିଆ ବରଣାର ଚଟଣି ଚଟିଆ ଉପରେ ଘର ବସିଛନ୍ତି। 24 ଥୁଆ ହେଇଛି। ଯେତେବେଳେ ରମାକାନ୍ତ ରଥ ଆସିଲେ ମତେ ବାବା କାହାନ୍ତି, ମୁଁ ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲି। ଦେଖ ମଣିଷ ମନର ରଙ୍ଗକୁ ବାବା କେମିତି ଖଣ୍ଡନ କରୁଛନ୍ତି। ବାବା ମୁଁ ଉପରକୁ ଚାହୁଁଛି, ଦେଖିବାକୁ ବାବା ତଳେ ବସୁଛନ୍ତି। ରମାକାନ୍ତ ରଥ କହିଲେ ବାବା ସମସ୍ତେ ସେ ତଳେ ବସିଗଲେ, ସେ ତଳେ ସମସ୍ତେ ବସିଗଲେ। ତେଣୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କହିଲି ମୋ ବାବା ସୋଫାରେ ବସନ୍ତି, ଏସିରେ ବସନ୍ତି ଏବଂ ମାଟିରେ ମଧ୍ୟ ବସନ୍ତି। ସମୟ ଥିଲା ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଅଗ୍ନି ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ସେ ନିର୍ବିକଳ୍ପ ସମାଧି ନେଇଥିଲେ, ଅଖା ପିନ୍ଧିଥିଲେ, ମାଟି ମଧ୍ୟ ଦେହରେ ବୋଳି ଯାଇଥିଲେ। ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେ ନିଜକୁ ଖାପ ଖୁଆଇପାରନ୍ତି। এই দৃশ্য ଦେଖିଲା ପରେ এই ଯେଉଁ ଗୋଲେଇ ମଣ୍ଡପ ଅଛି, এই ମଣ୍ଡପରେ କବିତା ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥାଏ, ଏସି ଲାଗିଛି। ରମାକାନ୍ତ ରଥ କହିଲେ ନା ଆମେ ସେଇଠି ବସିବା, ଏଇଠି ଯେଉଁ ଇଏ ଷ୍ଟେଜ୍ ହେଇଛି ଖରା, ଏ ଖରାରେ ଆମେମାନେ ବସିବୁ। ମଞ୍ଚ ଉପରେ ଥିଲା 3ଟା ଫ୍ୟାନ୍, ଆମେ ତ ନା ଫ୍ୟାନ୍ ଦିଆଯିବନି, କାରଣ ତଳେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କବି ବସୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଖରାରେ ବସି ଆମେ କାହିଁ ଫ୍ୟାନ୍ରେ ବସିବୁ, ଫ୍ୟାନ୍ କାଢ଼ି ଦିଆହେବ। ଏଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। 2ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସେ ଖରାରେ ବସି କବିତା ପଢ଼ିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଖରା କାଟୁ, ଆମେ ଭାବିଛୁ ଏସିରେ ବସିଛୁ। କେହି ଭୁଲିଗଲେ ସବୁ, ସେ ଗରମ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଆଗକୁ ସମସ୍ତେ ଭୁଲିଗଲେ।
সেই সময় মতো କହିଲେ ଯେ କୋଉ କୋଉମାନେ କବି ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାଁ ଦିଅ ନାଁ ଦିଆ ହେଲା। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରସାଦ ସେବନ ଯାଇକି ସେଇଭଳି ବସିଲୁ ସମ୍ମାନ ପତ୍ର ନେବା ପାଇଁ, ସେତେବେଳେ ବାବା ଗୋଟେ ସଙ୍ଗୀତ ଲେଖିଥିଲେ ଆଶୁ କବିର 60 ଜଣ କବିଙ୍କର ନାଁ ଥାଇକିରି ସୁନ୍ଦର କବିତାଟିଏ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ନାଁ ହେଇଗଲା ମଣ୍ଟୁ ଭାଇ କରି ବୋଲିଲେ। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ସେ କବିତାଟି ରଖିପାରେ। ରମାକାନ୍ତ ମଧ୍ୟ କହିଲେ ଆମେ କି କବି କବି ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତ ବାବା କବି। ପ୍ରକୃତ ବାବା ବଢ଼ିଆ କେତେକ ସମୟ ଭିତରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସଙ୍ଗୀତ ଲେଖି ସ୍ୱର ସୁନ୍ଦରା କରି ତାକୁ ବୋଲି ଦିଆଗଲା। ତେଣୁ ସବୁ କବିମାନେ ସେତେବେଳେ ହାର ମାନିଲେ, ସେତେବେଳେ ଗର୍ବରେ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲ ହେଲେ ଯେ ପ୍ରକୃତ ବାବା ସବୁକିଛି କଳାରେ ଧୁରନ୍ଧର, ସଙ୍ଗୀତ ନୃତ୍ୟ ସବୁ ବିଦ୍ୟାକୁ ଶିଖିଛନ୍ତି। ସେଇ ଯୋଗୁଁ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ସଦ୍ଗୁରୁ, ସେଇ ଯୋଗୁଁ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ପରମହଂସ। ଆଉ ଜଣେ କହିଥିଲେ ଯେ ଦିନେ ଯେ ଶାନ୍ତି ନିକେତନ ହେବ, ପ୍ରକୃତ ସେଇଆ ମୁଁ ଯାଉଛି। ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁରଙ୍କର ଶାନ୍ତି ନିକେତନ ଯେପରି ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କର ଆକର୍ଷଣ କ୍ଷେତ୍ର ହେଇଛି, ଏ ଆଶ୍ରମ ଏଇଭଳି ବଢ଼ିଗଲାଣି ଯିଏକି କଳା ସଂସ୍କୃତିରେ ପରିଚିତ ହେଇଯାଇଛି। ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ, ଗୁଡ଼ିଜାଲି ନାହିଁ, ଝଡ଼ା ଫୁଙ୍କା ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ରୋଗ ବୈରାଗ୍ୟ ହେଉଛି ବାବା ପରାମର୍ଶ ଦେଉଛନ୍ତି, ଡାକ୍ତରଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ଦିଅ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଡାକ୍ତର ମଧ୍ୟ ଏହି ଆଶ୍ରମକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ବହୁତ କଥା ତ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ମୁଁ ସବୁ କହିବିନି। ଏଇଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆଜି ଆମ ଆଶ୍ରମ ଅଗ୍ରଗତି କରିଛି। ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀମାନେ। ବାବାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଏବଂ ଶହୀ ରଖିଥାଉ ଏବଂ ଆମମାନେ ବାବାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଥାଉ ଏବଂ କୃପାଲାଭ କରିଥାଉ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିଥିଲେ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଫେର ଫେରି ସେମାନେ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧକୁ ଦେଖିଥିଲେ ବୋଲି ସେମାନଙ୍କୁ ଫେର ଫେରି କହୁଥିଲେ। ଆମର ପରମ ସୌଭାଗ୍ୟ ଆଜି ବାବାଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଆମେ ଲାଭ କରିପାରୁଛୁ, ଦର୍ଶନ କରିପାରୁଛୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ମୁଖରୁ ଶ୍ରବଣ କରିପାରୁଛୁ ମଧ୍ୟ ସତଭଜନ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଆମେ କୃତାର୍ଥ ହେଇଛୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ବଳିଆ, ଜୟ ପରମହଂସ। ଧନ୍ୟବାଦ ନାଥ ଭାଇ। ତାଙ୍କ କଥା ସବୁ ଅନୁଭବର କଥା, ହୃଦୟର କଥା, ମନର କଥା। ସେଇଭଳି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଆମ ଅନନ୍ତ ପ୍ରଭାର ଉପଦେଷ୍ଟା ତଥା ସବୁବେଳେ ସମକର୍ମୀ ଭାବରେ ରହି ଆସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛୁ। ଆମେ ଆଉ ବାବାଙ୍କର ପଞ୍ଚଦିବସୀୟ କଥା ମତରେ ଆଉ ବାଧକ ସାଜିବାନି। ଅନନ୍ତ ପ୍ରଭା ତାଙ୍କ ଝିଅ, ତେଣୁ ସେଇ ଝିଅ ପାଇଁ ସେ ଯେତିକି ସମୟ ଦେଲେ ସେତିକି ସମୟ ଆମ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ। ଛୋଟିଆ କଥା ଏ କହିବି, ମୁଁ ବିବରଣୀ ପାଠରେ ଅନନ୍ତ ପ୍ରଭା କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଛି, କ'ଣ କରୁଛି, ସେଇ ବିଷୟ ପାଇଁ କହିବାକୁ ଗଲାବେଳେ ବାବା କହିଲେ ନାହିଁ, ମୁଁ ମୋର ଯାହା କହିବି, ତମେ କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଥରେ ଶିବାଜୀଙ୍କ ପାଖରେ, ଛତ୍ରପତି ଶିବାଜୀଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କ ଗୁରୁ ରାମଦାସ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଝାଳ ବୋହି ଯାଉଛି, ତାଙ୍କ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ସେହି ସମୟରେ ଛତ୍ରପତି ଶିବାଜୀ କହୁଛନ୍ତି, ଚିରଦିନ ପାଇଁ ଭିକ୍ଷାର ଥାଳ ଆଜି ଛାଡ଼ିବାକୁ ହେବ। କେଉଁ ରାଜ୍ୟର ଅଧିପତି ହେବ କହ କହ ଗୁରୁଦେବ। କିନ୍ତୁ ରାମଦାସ କହିଲେ, ଗୁରୁ ଓଷ୍ଠରୁ ନିଭିନି ସେ ହସ, କହି ଟେକି ଦେଇ ଥାଳ, ଛତ୍ରପତି ହେ ଏହି ମୋ ରାଜ୍ୟ, ମୁଁ ତାର ରାଜ୍ୟପାଳ। ଏ ଥାଳରେ ଯେଉଁ ଭିକ୍ଷା ମିଳଇ, ସେଇ ମୋର ମହାଧନ, ମୋ ଦେଶ ପ୍ରୀତିର ସଂକେତ ତାହା ଦିଏ କୋଟି କୋଟି ଜନ। ତେଣୁ ଅନନ୍ତ ପ୍ରଭାର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା, ଜନ୍ମଦାତା, ସେ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ଝିଅର, ତାଙ୍କ କନ୍ୟାର କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି ସେ ନିଜେ ବୁଝିବେ। କାହାରି ମନରେ ସେମିତି କିଛି ଭାବନା ଦିଅନି। ତେଣୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିବେଦନ କରୁଛି, ବାବାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଦୀପଦ ଶୁଣିବା। କିଦେଇ ପୂଜିବି ତୁମକୁ ପ୍ରଭୁଏ, ସବୁ ତୁମରି ପ୍ରସାଦ, ଯାହା ପ୍ରସାଦ ତାଙ୍କୁ ଅର୍ପିଲେ ହେବ ସିନା ଅପରାଧ। ମୁକାର ମାକର ନୁହେଁ ବୋଲି ମୋର କହିବାକୁ ନାହିଁ ବାଟ, ଗୁରୁ ଶ୍ରୀଚରଣେ ଅର୍ପଣ କରୁଛି ଧେନତା ବିଶ୍ୱ ସମ୍ରାଟ, ଧେନତା ଗୁରୁ ସମ୍ରାଟ। ଜୟ।
तस्मै श्री गुरवे नमः। चैतन्यं ज्ञानानन्दमस्वान्तरं चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे जगन्नाथ भक्तु श्री जगद्गुरु सर्वभूता तस्मै श्री गुरवे नमस्तु अनन्ताय सहस्रमतय सहस्रपाद सहस्रनाम्नि पुरुषाय सहस्रकोटि जुगधाय ଅନନ୍ତଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଅନନ୍ତଙ୍କର ସେଇ ଅଭୟ ପାଦ ପଦ୍ମ ତଳେ ଏ ସେବକ ଆଭୂମ ପ୍ରଣତି ମାନସରେ ଅର୍ପଣ କରୁଛି। କ୍ଷେତ୍ରେଶ୍ୱରୀ ମା ଜ୍ୟୋତିପ୍ରଭାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପ୍ରଣାମ ଅଜସ୍ର ପ୍ରଣାମ ନିବେଦନ କରୁଛି। ମୋର ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର ପରବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ରୂପରେ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି ଏବଂ ପୃଥିବୀ ପାଇଁ ଆମ ଦେଶ ଆମ ରାଜ୍ୟ ଆମ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କୃପା ଭିକ୍ଷା କରୁଛି। ମହାନଦୀ ଚିତ୍ରକଳା ତ୍ରିକୋଣ ଭୂମିରେ এই পবিত্র আশ্রমটি গড়ি উঠিছে এবং 51 বর্ষ ধরি এই বার্ষিক মেলাটি অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রত্যেক বর্ষ ভিন্ন ভিন্ন রূপে পালিত হুয়ে এবং ଯେଉଁମାନେ ଆସନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତି ଆମକୁ ଏ ବର୍ଷଟି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ତେବେ ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନ ଅନେକ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଅଭକ୍ତମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର
ଦୁଃଖ ଶୁଣିଛନ୍ତି, ତାର ବହୁ ପ୍ରମାଣ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏଇ ଯୋଉ କଥାଟି ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି, ମୋ ଗୁରୁ ମୋ ପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର ଏବଂ ମୋ ପାଇଁ ସେ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ। ସମସ୍ତେ ଆମକୁ ଶିଖେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ବି ଆଉ କାହାକୁ ଶିଖେଇଛୁ। ସମସ୍ତେ ଆମେ କହୁଛୁ ଭଗବାନ, ଇଏ ସୃଷ୍ଟି ଭଗବାନ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ଇଏ ସୃଷ୍ଟି ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ଚାଲିଛି। ଯେଉଁଦିନ ଏ ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରଳୟ ହବ, ସେଦିନ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ପ୍ରଳୟ। ସେଇଠି ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବୁ, ଆପଣ କଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିଛନ୍ତି? କୋଉ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି? ସେ ଠିକଣାଟି କଣ? ସେ ଠିକଣା କେତେ କହିପାରିବେ? ଦେଖିଛନ୍ତି ବୋଲି କେବେ ବି ସେ ସତ କଥା କହିବେ। ଯିଏ ଗୀତା ପଢିଥିବ, ଗୀତା ହଉଛନ୍ତି ଆମର ଗୋଟିଏ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ସମ୍ବିଧାନ। ବେଦ ବେଦାନ୍ତରୁ ବେଦାନ୍ତମାନଙ୍କରୁ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ପାଣିକୁ ନେଇ ସେଦିନ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଯାହା ବୁଝେଇଥିଲେ, ସେଇ କଥାଟି ହଉଛି ଗୀତା। ତେବେ ଯଦି କୁହାଯିବ ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ କୋଉଠି ଦେଖିଛନ୍ତି, ମତେ ଆପଣ ପଚାରିବେ। ମତେ ପଚାରିଲେ ମୁଁ କହିବି ହଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖି। ଆପଣ କହିବେ ଆପଣ ଗୋଟେ ବଡ ମିଛୁଆ, ସତରେ କଣ ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିଛନ୍ତି? ମୁଁ କାହିଁକି ମିଛୁଆ ହେବି? ତମେ କାହିଁ ସତ୍ୟା ହବ? ମୁଁ ତ ଦେଖିଛି, ତମେ ମନା କରୁଛ କାହିଁକି? କୋଉଠି ଦେଖିଛନ୍ତି ଆପଣ? ଗୀତାରେ ଲେଖା ଅଛି, ତଦ୍ଭା ଶ୍ରୀୟତେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ଇତ୍ୟାଦି ଗଲେ ବି ଆଉ ଫେରନ୍ତି ନାହିଁ, ତାରି ଭିତରେ ସେ ବିলীନ ହେଇଯାଏ। ସେଇ ହଉଛି ମୋର ଧାମ। ଆଉ ସେଇଠୁ ମୁଁ ଏ ସଂସାରକୁ ତିଆରି କରିଛି। ଯାହା ତୁମେ ଦେଖୁଛ, ମୁଁ ସେଇଠୁ ହିଁ ତାକୁ ପଠେଇଛି। ମୁମେଇ ପାଂଶ ଜୀବନ ଜୀବ ଭୂତ ସନାତନ ମନସତ୍ତେନ୍ଦ୍ରିୟା ପ୍ରକୃତି। ମୁଁ ସେଇଠି ଅଛି, ଯେଉଁଠି ଥିଲି ସେଇଠି ଅଛି। ସେଇଠୁ ମୁଁ ଏ ସଂସାରକୁ ତିଆରି କରିଛି। ଯାହା ତୁମେ ଦେଖୁଛ, ମୁଁ ସେଇଠୁ ହିଁ ତାକୁ ପଠେଇଛି। ମୁମେଇ ପାଂଶ ଜୀବନ ଜୀବ ଭୂତ ସନାତନ ମନସତ୍ତେନ୍ଦ୍ରିୟା ପ୍ରକୃତି। ମୁଁ ସେଇଠି ଅଛି, ଯେଉଁଠି ଥିଲି ସେଇଠି ଅଛି। ସେଇଠୁ ମୁଁ ଏ ସଂସାରକୁ ତିଆରି କରିଛି। ଯାହା ତୁମେ ଦେଖୁଛ, ମୁଁ ସେଇଠୁ ହିଁ ତାକୁ ପଠେଇଛି।
उत्पत्ति स्थिति प्रलय ये तीनोटी को लीला भाव में ग्रहण करी मु उत्पत्ति करुची मु आपको चलाऊची मु आपको प्रलय करुची पुणी अत्यावश्यक हेले पुणी ताकू उत्पन्न करुची तेरे सज्जन आमे कोन प्रकृत रे एते बड़ कथा को बुझी पारि आमे तो विज्ञान युग रे बहु आने बुलिलु प्लेन रे बुलिलु ट्रेन रे बुलिलु बस रे बुलिलु एमिति कि आम लोक माने जाई चंद्रमंडल रे पहुंचलेनी सेठी मास मास धरि रहिलेनी एते कथा एठी माने आमे सुनिया को पाउछु एबे से भगवान कर धाम को केई तो केबे कहूने मु गला बेलू भगवान को धामटा से बाम पटे पइला कि डाहाण पटे पइला मु तो कहूने तेरु सज्जन भगवान के देखी नहीं भगवान देखिले भी मते डर मारिबो वो गोड़ हाथ धरिबो मु मूर्छा नहीं गिरी पड़ेगी तेणु से भगवान को दरकार किंतु देखी नहीं भगवान वर्तमान भगवान देखू केमिति कौन देखुची ये आपण माने एकत्र हेइछ भक्ति रे भलो पाई भक्ति रे एथा को आसीचंती बसिचंती सुरुचंती ताल भगवान को भगवान एक तेणु केमिति भागवत से कहले भक्ति को थारे दुर्भाषा भक्ति होती गोटे कुठा आम भीतर थिबा केते दुर्वासना से ताकू सब छेदन करी आमको भलो बाट देखाए तेरे भक्तिर प्रकृत अर्थ कौन सेवा सेवा का पुण्य भक्ति बोले
ସେବାକୁ ସମର୍ପିତ କଲେ। ସେବା ଆପଣ ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ପରିବାର ଭିତରେ ଆମେ 5 ଜଣ କି 10 ଜଣ ଏମିତି ଅଛୁ। କିଏ ଖାଇଲେ କେତେ, କିଏ ନ ଖାଇଲେ କେତେ, କିଏ କୁଆଡେ ଗଲେ କେତେ ଆଇଲେ। କୌଣସି ନୀତି ନିୟମ ଶୃଙ୍ଖଳା କିଛି। ରାତି ପାଇଲେ କଳି କଜିଆ ତୁ ତା ବେ ବା ଏଇଆ କର। ଆରେ ବାବୁ ତୁ କୁଆଡେ ଯାଉଛୁ? ଘୋର ପାଇଗଲେ ଲୋକ ମାରିଦେଲା। ଏଇ କଣ ସେବା? ଯେଉଁଠି ସେବା ରହିବ, ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା ରହିବ, ସେଇ ହଉଛି ବୈକୁଣ୍ଠ। ସେଇ ବୈକୁଣ୍ଠରେ ଅଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆଉ ନାରାୟଣ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ କିଏ, ନାରାୟଣ କିଏ? ଏଠି ଅନନ୍ତ ପ୍ରଭା ପତ୍ରିକାରେ କୁହାଗଲା, ସମର୍ଥିତ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କୁ କୁହାଗଲା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହେଉଛନ୍ତି ପୁରୁଷ। ତେବେ ସିଏ ହଉଛି ଗୋଟେ ବାଟ। ତେବେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କିଏ? ଆମ ପରିବାରର ମା, ଆଈ ମା, ମାଉସୀ ମା, ପିଉସୀ ମା, ମାଇଁ ମା, ଇଏ ସମସ୍ତେ ହଉଛନ୍ତି ଆମ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ନାରାୟଣ କିଏ? ଆମ ବାପା ଅଜା ପୂର୍ବ ସମସ୍ତେ ହଉଛନ୍ତି ନାରାୟଣ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଗାଉ ମାତା ଗୁରୁ ପିତା ମହାଦେବଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଅନୁସରଣ ଯାହାକୁ ଆପଣମାନେ କହନ୍ତି ଉପାଧ୍ୟାୟ। ଏବେ ଆଉ କେହି କହୁ। ସେଠି ଶିବଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ହେଲା, ତୁମେ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ତୁମ ବାପାଙ୍କୁ ତୁମେ ପଦାଘାତ କରିଛ। ତମ ବାପା ଅମୁକ ଗାଁରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି। ତମେ ସେ ଗାଁକୁ ଯିବ। ସେତେବେଳେ ତମ ବାପା ଗୋଟିଏ ବାଲ୍ଟିରେ ପାଣି ଆଣି ନଈରୁ ଉପରକୁ ଆସୁଥିବେ। ତୁମେ ଯାଇ ନମ ହେଇକିରି ପଡ଼ିବ। ସେ ଯେତେ କହିବ ଉଠ ଉଠ, ମାନେ ଉଠି ଯାଉନି, ତେବେ ଉଠିବନି। ତାଙ୍କ ହାତରୁ ପାଣି ବାଲ୍ଟିଟା ଧରିବ, କହିବ ତୁମେ ଆପଣଙ୍କ ଘର ଯୋଉଠି ମୁଁ ସେଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବି। ଇଏ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ, ମୁଁ ଯୋଉଟା କହୁଛି ସତ୍ୟ କଥା ନାହିଁ, ଇଏ ଗପ ନୁହେଁ। ସେ ହାତକୁ ଧରିକି ନେଇକି ପାଣି ବାଲ୍ଟିକି ଧରି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ତାଙ୍କୁ ବି ଆସନ ଦେଲେ। ଆରେ ବାପା କୁଆଡେ ଆଇଛୁ, ତୋ ଘର କୋଉଠି? ସେ କହିଲେ ମୁଁ ଅମୁକ ଜାଗାରୁ ଆଇଛି, ମୋ ଘର ଅମୁକ ଜାଗାରେ। ମୁଁ ଅମୁକ ମନ୍ଦିରରେ ଅନୁସରଣ ଥିଲି, ମତେ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ହେଲା ଆପଣ ହଉଛନ୍ତି ମୋ ପୂର୍ବଜନ୍ମର ବାପା। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଦାଘାତ କରିବି।
ମୋ ଗୋଡ଼ ବିନ୍ଧୁଛି ମୋ ରାତିରେ ଶୋଇପାରୁନି। ମତେ ଠାକୁର ସ୍ୱପ୍ନରେ କହିଲେ ଏଇ ଗାଁକୁ ଆସିବ, ବାପାଙ୍କୁ ଭେଟିବ, ତାଙ୍କ ପାଦ ଧୂଳି ନବ, ସିଏ ଯାହା ଖାଇବେ ଖାଇ ସାରିଲା ପରେ ତୁମେ ତାଙ୍କ ଉଚିତ ଟିକେ ଖାଇବ, ସିଏ ଶୋଇବେ ତୁମେ ତାଙ୍କ ପାଦ ଟିକେ ମୋଡ଼ି ମାଡ଼ି ଧରିବାକୁ ଦବ। ସିଏ ଯେତେବେଳେ ତମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ ତମ ରୋଗ ଭଲ ହେବ। ସିଏ ସେଇଆ କଲେ। ଜବରଦସ୍ତି ଭାବରେ ସେଇ କାମକୁ ସେ କଲେ। କହିଲେ ମତେ ତ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ହେଇକି ଏଇଆ କରିବି। ସେଇ ବୁଢା ବାପାଟି ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ ଆଉଁଠି ଦେଲେ। କହିଲା ବାପା ତୁ ଆନନ୍ଦରେ ମୋ ପୁଅ ଦେଲୁ, ତୁ ମୋ ଆନନ୍ଦରେ ବାପା ଥିବି, ମତେ ତ ଜଣା ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ମୁଁ ବାପା ଥିବି, ତୁ ଯଦି ପୁଅ ହେଇଥିବୁ, ତୁ ଯଦି ସେଇଭଳିଆ ଦୋଷ ମୋ ପାଖରେ କରିଛୁ, ମୋ ପାଟିରୁ ଯଦି କିଛି ଅଭିଶାପ ତୋ ପାଇଁ ଯାଇଥିବ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ କ୍ଷମା ମାଗୁଛି। ଭଗବାନ ତତେ ଭଲ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ସୁସ୍ଥ ହେଇ ମଙ୍ଗଳମୟ सेवा ही भगवान, प्रेम ही भगवान। आपण माने भाबुथिले गोपी प्रेम नाई, से कथा मो मन को जाए, मन को जाए प्रेम कहले भलो पाइबा गापोटाको सारी यही होती प्रेम। प्रेम शब्द को जदि आपण टिके व्याख्या करिवे कोन बाहरिबो, ये परम, ये होती श्रेष्ठ। सेई प्रेम रे बंधा थिले हनुमान, अंजनांक पुत्र हनुमान। सेई प्रेम रे बंधा थिले महात्मा विदुर। सेई प्रेम रे बंधा थिले पांडव पांच भाई। ये सब प्रेम संज्ञा। आमे प्रेम बोली जाको बाबू केते खाद अछि, विकार अछि।
ଏଠି କିନ୍ତୁ ବିକାର ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପ୍ରେମଟାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଜଗନ୍ନାଥର ଗୋଟେ ମୂର୍ତ୍ତି, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରେମ ଉପରୁ କଣ ଆସିଲା? ସଜ୍ଜନ, ये दुनिया रे मूर्ति किए नुह, ये जगत रे मूर्ति किए, मूर्ति बिना ये जगत रे किछि अछि। ये तमे दिए कहूत मूर्ति, मूर्ति को काहे पूजो? तमे बा निजे गोटे मूर्ति, जदि मूर्ति गुडा समान हो जाए, मो मूर्ति तम मूर्ति ताक मूर्ति सब समान हो जाए, ताले बड़िया किया आपन केमिति ध्यान कि आउ काउ केमिति ध्यान, बापा को बापा बोली केमिति ध्यान। तेणु ये सबू ये जगत होती मूर्ति, सी मूर्ति भीतर कौन भाई भौमीर प्रीति, भक्ति रे प्रीति नाही चिंता कर भक्ति मो मारी पीटी दाढ़ी रखी बाल रखी जब रखी सब रखी किंतु मो अंतर शुद्ध हुई, मोर मन शुद्ध हुई। आपण तो जानी रथयात्रा बेले समस्ते प्राय जानी आगे चाले बड़ मध्य चाल आगे आमे जन्म हो जननी रथर जन्म हो खाली एतिकी कहले हबनी आमे जन्म हेलु तो गोड़ हाथ हलेलु आम आखि कान चालिला भोक कले आमे कांदिलु केतबेले भी हसिलु तापर बेटेलु आलेलु चालिलु तेणु ये होउछन्ति बलभद्र तुमे निजे बलभद्र तमे नरनाई मुंडा मु निजे बल कारण मोर हातर बल देहर बल मनर बल मोर इंद्रिय मानकर बड़ अच्छी बोली मते बयस देते जाओ मुआ टोका भलिया कहूची ना तेणु आमे समस्ते बलभद्र आगे तारे बलभद्र मध्य चांद मुई
ଜାହ୍ନବୀ କିଏ? ଶକ୍ତି। या देवी सर्वभूते शक्ति रूपेण नमस्तस्यै 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 सौर शक्ति, पृथ्वीर शक्ति, पवनर शक्ति, अग्निर शक्ति, ग्रीष्म वर्षा शरत हेमंत शीत वसंत शक्ति से के सुभद्रा से शक्ति न रही आम इंद्रिय गुड़ा चाहिए सबुज शक्ति गीतार विभूति योग पढ़ जाए किया पछरे आसे कालिया पछरे आसे कालिया निराकार जो निराकार को कहीं देखी रे किंतु जानी निराकार शून्यम शून्यम महाशून्य शून्यम गोटे ज्योति अच्छी सूक्ष्म ज्योति जुलुया भैया ताकू भी कहीं देखी पारंती तार इच्छा हेले से प्रकार हुए इच्छा नहले तो सेई को आमे जन्म सेई भाई आम कृष्ण होत कालिया ସେଇଥିପାଇଁ ଆମ ଆମେ କାଳିଆ ବୋଲି କହୁ ସେ କାଳିଆ ପାଖରୁ ଆମେ ଆଇ ସେ କାଳିଆ ସାଙ୍ଗରେ ସେଇଠୁ ଆମେ ଆଇଛୁ ଆରେ ଧମଣା ବୁଲି ବୁଲି କରୁ ସେହି ଅଗଣା ଆରେ ଧମଣା ବୁଲି ବୁଲି କରୁ ସେହି ଅଗଣା मुझे करा बोलू क्या वो ये पे बुझुगी ताकत आरे भमना बुली बुली कर सही रबना आरे भमना बुली बुली कर सही रबना आरे भमना बुली बुली कर सही रबना और मानदंड मेरुदंड ये होगी भमना से मेरुदंड का अच्छी बोली मुझे एमती बसुदी केतबळे एमती बसुदी केतबळे कोई पडुदी से भ्रमणार अन्य ना होती कुंडलिनी चक्र वर्तमान आपणकर कुंडलिनी लागिची बोली आपण एठी बहिदन जो ग्रीष्म आपण ठीक पळांते
ତେଣୁ ହୁଳ କୁଣ୍ଡଳିନୀ ଭୂମ ଭଞ୍ଜ সেই কুণ্ডলিনী চক্র ভিতরে ଗୋଟେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପାଣି ଅଛି ଯାହାର ନାମ ଭବସାଗର। ତେଣୁ ପଛରେ ଆସେ କାଳିଆ। କୁଣ୍ଡଳିନୀ ଚକ୍ର ଯେତେବେଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁପ୍ତ ହେଇଯିବ ସେଦିନ କଣ ହବ? ପଛରେ ଆସେ କାଳିଆ ଗହଳ। କିଏ କାନ୍ଦୁଥିବ, କିଏ ହସୁଥିବ। ହସନ୍ତି ଅଳପ ଲୋକ, କାନ୍ଦନ୍ତି ବହୁତ, କିନ୍ତୁ ସେ ଆଉ ଫେରେ ନା। ସେଇ ହଉଛନ୍ତି କାଳିଆ। ବଳଭଦ୍ର ଜନ୍ମ, ସୁଭଦ୍ରା ହଉଛନ୍ତି କର୍ମ, ଜଗନ୍ନାଥ ହଉଛନ୍ତି ଭକ୍ତି, ଜଗନ୍ନାଥ ହଉଛନ୍ତି ନିରାକାର, ବଳଦେବ ହଉଛନ୍ତି ସାକାର, ସୁଭଦ୍ରା ହଉଛନ୍ତି ଗୁଣର ସାଗର। ଇଏ ତିନୋଟିକି ନେଇ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ ନାଁ ହଉଛି ସୁଦର୍ଶନ। ସୁଦର୍ଶନ ତେଣୁ ପଛରେ ଆସେ କାଳିଆ ଗହଳ। ଭଲ ହେଲା ଗୋଟେ ଭଲ ଶାସ୍ତ୍ର କହୁଛନ୍ତି ରଥ ଉପରେ, ରଥ କିଏ? ଶରୀର। ଇଏ ରଥ ଭିତରେ ଶରୀର ରୂପକ, ରଥ ଭିତରେ ହୃଦୟ ଚକ୍ରରେ ଦିଏ ମୋତେ ଅନୁଭବ କରିବ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରିବ, ସେଇ ଲୋକଟି ହଉଛି ଭକ୍ତ। ଖାଲି ଭଗବାନ ଭଗବାନ କହିବା, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମ ଭିତରେ ଜଗେଇବାକୁ ପଡିବ। ସେ ଏଇ ହୃଦୟରେ ଅଛନ୍ତି। ଆମ ଡକ୍ଟର ବାବୁ ଏଠି ଅଛନ୍ତି, ସେ କେତେ ହୃଦୟକୁ ଦେଖିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିନଥିଲେ। ଯଦି ଦେଖିଥିଲେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଏଇ ହୃଦୟ ହଉଛି କାଳିଆ। ତେଣୁ ବଳଭଦ୍ର ହଉଛନ୍ତି ଜନ୍ମ, ସୁଭଦ୍ରା ହଉଛନ୍ତି କର୍ମ, ଜଗନ୍ନାଥ ହଉଛନ୍ତି ଶେଷ। ଯାହାଙ୍କର ଶେଷ ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁ ବୋଲି କୁହାଯିବ। Thank you.
ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ପୁରା କାଳଘଟା ଅଛି। ସେଇଠୁ ଖୋଜିବା ଆରମ୍ଭ କରି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋଜୁ। ସେ ସରୁ ନାହିଁ, ସେ ସରିବ ନାହିଁ। ଯେବେ ସଜ୍ଜନ ଇଏ ରଥରେ ଠାକୁରଙ୍କ ରୂପଟି କେମିତି ରଥେ ତୁ ରଥ ଉପରେ ସେ ବାମନ ରୂପ କ୍ଷିତ୍ରାତି କ୍ଷେତ୍ର, ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ତୁମର ଜନ୍ମ ସାର୍ଥକ ହେବ। ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ କହିବେ ଆଗରୁ ଆମେ କଣ ଦେଖୁଥିଲୁ, ଟିଭି ଯେମିତି ହେଇଗଲା ଆମେ ତ ସବୁବେଳେ ଦେଖୁ, ତାହେଲେ ଆମେ ଆଉ ଜନ୍ମ ପାଇବୁନି। ପ୍ରକୃତରେ ନିଜ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ନିଜକୁ ଦେଖିବ, ନିଜକୁ ଜାଣିବ, ନିଜକୁ ସମୀକ୍ଷା କରିବ, ଭୁଲ କେତେ ଠିକ କେତେ ତାକୁ ହିସାବ କରିବ, ସେତିକି ବେଳେ ତମେ ମୋକ୍ଷ ବା ମୁକ୍ତି। ଇଏ ରଥରେ ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଗୋଟେ ରୂପ ହଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ, ଅସହ୍ୟ ଗରମ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଗନ୍ନାଥ ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରାରେ ଅଛନ୍ତି, ନାବ କେଳି କରୁଛନ୍ତି। ଏଠି ମଧ୍ୟ ଅନନ୍ତଙ୍କର ନାବ କେଳି ଚାଲିଛି। ଆମ ମା ଶାରଦାଙ୍କ ଜନ୍ମ ପୋଖରୀରେ ନାବ କେଳି ଚାଲିଛି। ଇଏ ନାବ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥ ବସି ଖେଳୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ରୂପର ନାଁ କଣ? ନା ବଢିଆ ନାଁଟା ଅଛି। ଗୀତାରେ ଅର୍ଜୁନ ଯେଉଁ ନାମରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିଥିଲେ, କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଯେ ମଧୁସୂଦନ ବୋଲି କହିଲେ। ଆମର କେମିତି ଧୁନ ଅଛି, ମଧୁସୂଦନ କୃଷ୍ଣ ମଧୁ ଖାଇଛନ୍ତି, ମହୁ ମହୁ ନା ଗୁଡ ପାଣି ମିଶେଇକି ମହୁ ତିଆରି କରିବ। ମଧୁ ହଉଛି ଅମୃତ, ଦଧି ଦୁଗ୍ଧ ଘୃତ ମଧୁ ଶର୍କରା ଇଏ ହଉଛି ଅମୃତ। ଆଉ ଗୋଟେ ଅମୃତ ହଉଛି ମୃତ୍ୟୁମାନ ଅମୃତମୟ, ଜ୍ଞାନ ହଉଛି ଅମୃତ। ଆଚ୍ଛା ମୋଟି କଣ? ମୋଟି କଣ? ମୋଟି ଗୋଟେ ଅକ୍ଷର, ଅକ୍ଷରଟି ପୁଣି କଣ? ଯାହା କ୍ଷର ହୁଏନି, ଯାହା କ୍ଷୟ ହୁଏନି, ସେଇ ଅକ୍ଷର ଗୀତାରେ ବି ଅଛି। ମୋଟି କଣ? ଆପଣ ମାନେ ତାରେ ବସିଛନ୍ତି, କିଏ ବସିଛନ୍ତି? ମୋ ବସିଛନ୍ତି, ମଣିଷ ବସିଛନ୍ତି, କୁକୁର ଅଛନ୍ତି। ଆମର ଏଇ ଆଶ୍ରମ
मेधावी अच्छा खासी अच्छा बड़द अच्छा मोइली अच्छा आनी घोड़ा के असला से करा मोइली आ हंस भी तू एठी मोइ के क्या मनुष्य देहे दिव्य ज्ञान देहि संतोष मनुष्य भीतर दिव्य ज्ञान ये दिव्य ज्ञान हुए तो विज्ञान है पारे आध्यात्मिक ज्ञान विज्ञान जहाँ का प्रमाण पदार्थ विज्ञान जहाँ पहुँचे सब से मौत ये जो धाम हम अच्छु ये धाम का ना कौन मरत धाम ये धाम ना होती मर्त्य यही मर्त्य को ऋषि माने देवंशी मनिष माने जन्म होती ये मर्त्य नीला को देखे आस्वादन करेंगे जेणु मृत्यु होती गोटे कालियार सुंदर रूप जेठू सरी जाए तार कर्म ज्ञान भक्ति देवा प्रेम प्रभु भक्त्य मंडले देह किंतु सज्जन मरिबु सत किछि करिकि मरिबु ना निभि निभि आसे ये की कथा से गुड़ाक जदि न रहिबो ताहले संसार बोले तुम जानियो कि भल पुओ किए कर पुओटी को भल मनीष करी गण झीटी की भल मनीष करी गण बाप मां सेवा कर ये हो कि लीला ना हमें कहना लीला चल लीला प्रत्येक घर हो कि लीला लीलार प्रतीक प्रति हांडी
ଶୁଖେଇକି ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ରକ୍ତଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରନା। ଶାଗ ଭାତ ଖାଅ, ଶାନ୍ତିରେ ଖାଅ, ସପଟିଏ ପକେଇ ଶାନ୍ତିରେ ଶୁଅ। ତୁମେ ମଣିଷ, ତୁମ ଭିତରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ଅତି ନିକଟରେ। ଆଉ ତମେ ଯଦି ମୁହଁ ଚୁକେଇ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇକି ବସିବ ତାହେଲେ ଏ ଲୀଳା ହବ କେମିତି? ତେଣୁ ସଜ୍ଜନ, ଏ ଯୋଉ ଗ୍ରୀଷ୍ମ, ଏ ଯୋଉ ଗରମ ମତେ ମୋର ବାଧୁଥିଲା ଓଣା କହିଲା ବାଧୁନି, ଯିଏ କହିଲେ ଘରେ ଯାଇକି ବସିବି, ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେବିନି କିନ୍ତୁ ବସିବି। ମୋ କହିଲେ ମନ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ନାମ କେହି କରିଦେଲେ, ଗୋପୀମାନଙ୍କୁ ସାଥିରେ ନେଇ ଯମୁନା ନଦୀରେ ଏବେ ବି ଜଗନ୍ନାଥ କୃଷ୍ଣ ରୂପରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ପୋଖରୀରେ ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି ଗୋପୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ। আপনারা লক্ষ্য করুন, সেটি সে করুলে এটি এটি কৃষ্ণ দেবী। এই মন বৃন্দাবন শিব এই মন বদ্রীনাথ মস্তিষ্ক, এই মন বদ্রীনাথ পুরী, এই হৃদয়। কিন্তু আমার দীঘারে ଯୋଉ ଜଗନ୍ନାଥ ହଉଛନ୍ତି, ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ମୂର୍ତ୍ତି ହଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଧାମ ନୁହେଁ। ଧାମ ହଉଛି ନିରାକାର ଧାମ, ସାକାର ଧାମ, ଅଯୋଧ୍ୟା ଧାମ, ନବଦ୍ୱୀପ ଧାମ। କଳି କଳିଆ ଅବଧାରେ ଆପଣ এই মন বৃন্দাবন, এই মন কাশী, এই মন গোপীনাথ, এই পুরী বারাণসী, এই ତେଣୁ ମୋ କହିଲେ ମନ, ଯିଏ ମନକୁ ଜୟ କରିପାରିବ ସିଏ ମଣିଷଟିଏ ହେବ। ମୋ ଅକ୍ଷରେ ମନ ଗୋଟେ ଗଲା, ପୁଣି ମନର ଆଉ ଗୋଟେ ରୂପ ଅଛି ସୁମନ। ଯେତେବେଳେ ଘରେ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଥିଲା ମନ, ସେଇଠି ରହି ଭାବୁଥିଲେ ଯିବା ଟିକେ ଅନନ୍ତ ଆଶ୍ରମ। ଏଠି ବସିଲେ ଟିକେ କଣ ଶୋଇ ଦେଇ ପଳେଇଲା, ବସୁ ବସୁ ମତେ ଇଏ କଣ ସୁମନ। ସୁମନ ପରେ କୁମନ, কু কইলে পৃথিবী রাষ্ট্র, ভারত পাকিস্তান যুদ্ধকালীন
ହସି ହସି ମରୁଛନ୍ତି। ଦୁଃଖ ନାହିଁ, ଡର ଭୟ ଶୈଳୀକ କୁମନ ପୃଥିବୀ ପାଇଁ ଯିଏ କାମ କରନ୍ତି, ଦେଶ ପାଇଁ ଯିଏ କାମ କରନ୍ତି, ସେ ହଉଛି କୁମନ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ମନ, ଯେଟା ମୋ ନାଁଟା କହୁନା, ତାଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି ଅମନ। ଅମନ କଣ? ଅନନ୍ତଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କର, ଅଚ୍ୟୁତଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କର। ଦିନ ଯାକ ସବୁକୁ ଧ୍ୟାନ କରୁଛ, ଅନନ୍ତଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗୋଟେ କେମିତି ଧ୍ୟାନ କର। କିଛି ନହେଲେ ଆଖି ବୁଲିଏନି ବସ। ଅନନ୍ତ ନାମେ ଅନନ୍ତ ନାମେ ସିଏ ହଉଛି ଅମନର କଥା। ଅକାରକୁ ଜାଣିନୁ, ଧ୍ୟାନ କରୁନୁ, ଆସନ କରୁନୁ, ନାମ କରୁନୁ, କୀର୍ତ୍ତନ କରୁନୁ, କୀର୍ତ୍ତି କରୁନୁ, ଖାଲି ପୁରାଇ ଖାଉଛୁ, ଶୋଉଛୁ, ଉଠୁଛୁ। ତେଣୁ କହିଲେ ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ର, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମନ୍ତ୍ର, ଦୁନିଆରେ ଯଦି କେହି ଯାହାକୁ ଦାନ କରୁଛ କର, ଯାହାକୁ ଖାଇବାକୁ ତାକୁ ପିନ୍ଧିବାକୁ ଆଉ ମନରେ ନା ମାୟରେ ନେଇ ମନ ଗଲା, ସୁମନ ଗଲା, କୁମନ ଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଆପଣ ସୁମନ ଆଉ ତାପରେ କୁମନ। ପୃଥିବୀ ପାଇଁ, ଦେଶ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ଆମ ରାଷ୍ଟ୍ର ଶାନ୍ତି ରହୁ, ବିଶ୍ୱର ସବୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ଶାନ୍ତି ରୁହନ୍ତୁ, ଆତଙ୍କବାଦ ଦୂରୀଭୂତ ହଉ, ଧ୍ୱଂସାସ୍ତ୍ର ବିହୀନ ପୃଥିବୀ। ଆଉ ଗୋଟେ ମନ ହଉଛି ବିଚଳିତ ମନ, ବିମଳ। ଆଜି ଅନନ୍ତକୁ ଡାକିଲେଣି ତ କାଲି ଶାଳାଙ୍କୁ ଡାକିଲେଣି, ଗୋରଖନାଥଙ୍କୁ ଡାକିଲେଣି। ଦେଖିବ ଏଇ ଖରା ଦିନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗାଡି ଆଜିକାଲି ଭାଷା ନା କଣ, ବୋଲର। ବୋଲର ଟିକେ ଭଡ଼ା କରିଦେଲେ
କରିଦେଲେ ବାବୁ ମାନେ ମା ମାନେ ଆଇ ତାକୁ ମୁଁ ଚିହ୍ନି ପାରେ କେମିତି ନା ମୁଣ୍ଡରେ ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ମାନେ ପଚାରେ ସାରାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲ କି ନା ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଗୋରଖନାଥ ପାଖକୁ ଯାଇଥିବ ନା ସାରେ ଯେମିତି ସରିଗଲା ଏଠି କାହିଁ କଣ କୃପା ଏମିତି ତମକୁ ମିଳିବ ତୁମେ ଖରାରେ ରଖାଇ ନ ପିଇ ପାଣି ପିଇ ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ମାରିକିରି କୃପାକୁ ବଞ୍ଚି ପକେଇ ଘରକୁ ଯାଅ ଯୋଉଠିକି ଯିବ ଗୋଟିଏ ଜାଗାକୁ ଯିବ ସେଇଠି ସବୁ ଦୁଃଖ ମିଳିବ ଶାଳରେ ବସିଛନ୍ତି ବୃନ୍ଦାବନରେ ସେଇଠି ରହି କହୁଛନ୍ତି ଜଗବନ୍ଧୁ ଜଗବନ୍ଧୁ ହେ ଗୋସାଇଁ ଜଗବନ୍ଧୁ ହେ ନନ୍ଦୀ ଘୋଷରେ ଥିବ ଏଇ ମୂର୍ଖ ଭଳିଆ ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରିକି ଠାକୁର ଅନୁଭବ କରେ ତେଣୁ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ମନାର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାମରେ ଏକାଗ୍ରତା ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢୁଛ ପାଠରେ ଏକାଗ୍ରତା ରଖ ସେବା କରୁଛ ସେବାରେ ଏକାଗ୍ରତା ରଖ ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ପୃଥିବୀରେ ବଡ଼ ମଣିଷ ହେଇଛନ୍ତି ସେଇ ଏକାଗ୍ରତା ପ୍ରେମ ସେବାକୁ ନେଇ ସେମାନେ ବଡ଼ ମଣିଷ ହେଇଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ମନା ସେମାନେ ଜୀବନରେ କିଛି ହେଇପାରେ ନା ତେଣୁ ଚାପେ ତୁ ମଧୁସୂଦନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଗନ୍ନାଥ ନାଁ ହଉଛି ମଧୁସୂଦନ ଇଏ ତ ନ ଗଲା ଭୁଲ କର ଭୁଲି ଗଲା ଯଜ୍ଞ କର भूल करो राम गुरु श्री राम जय राम जय जय राम 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 श्री राम किंतु नम्रता गुण को अहंकार को छाड़ नम्रता गुण को आचरण कर तेणु तमे मधुसूदन कृपा को पाइब और राम कथा गला जदि मन है कृष्ण को बजे बोल श्री कृष्ण नंदन
ଦୀପକୁ ଭାବୁଛି ମୁଁ ଭୂ କହିଲେ ଭାବୁଛି ଭୂ ନାସାଗ୍ର ନାମ ଖେଳନ୍ତି ନାସାଗ୍ରେ ରୂପ ଇଏ ମଧୁ ସୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେ ସୁରାକେ ମଧୁର ବିନୟ ବଚନ କହି ତ ଶିବ ପ୍ରାଣୀ ଦଟି କଣ ଦୟା ଦାନ ଦର୍ଶନ ଶାନ୍ତିର ଦର୍ଶନ সন্থ সাধু সন্থ গুরুজনকু দর্শন করিবে নাই আর কোনটা করে সিগারেট টাଣିব গুটুকা খাইব মদ পিইব ଏବେ ଗୋଟେ ପିଲା ମଦ ପିଇକିରି ତା ସ୍ତ୍ରୀକି ବାଡ଼େଇଲା ତା ବାପା ଆସି ତାକୁ କେମିତି ଧଇଲା ବାପାକୁ ବି ମାରିବାକୁ କହୁଥିଲା ସେଥିରେ ବାଧ୍ୟ ହେଇ ବାପା କଣ କଲା ଥାନାରେ କୋଇ ଗାଁରେ କି କହିକି କୁହ ତେଣୁ ଭଲ ମଣିଷ ହୁଅ ମୋର ମାନ ସବୁ ବାୟା କହିଛନ୍ତି ଭଲ ମଣିଷ ହୁଅ ଏଠି ଆମ ଅରୁଣ ବାବୁ ବସିଛନ୍ତି ସେ ଗୋଟେ এই কথাটা নেই আলোচনা করুଥିଲେ ସବୁ ଜାଗାରେ ଆସ ଆମେ ଭଲ ମଣିଷ ହବା ବାଲ୍ୟ କାଳୁ ଧର୍ମ নম্রতা সূর্যଙ୍କୁ নমস্କାର কর গুরু গুরুজনଙ୍କୁ নমস্କାର কর ଆଉ ଯୋଉଠି ପାଇବ ତାକୁ ଗୋଡ଼େଇକିରି ନମସ୍କାର କରିବ ନମସ୍କାର କରିଦେଇକିରି ତାପରେ ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇଟା କୁହାଯାଇଥିଲା ଏଗୁଡ଼ା କଣ କଥା କିନ୍ତୁ ସଜ୍ଜନ ଚାପେ ତୁ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମଧୁସୂଦନ ନାମରେ ଅର୍ଜୁନ ସମ୍ବୋଧନ କରିଛି କୃଷ୍ଣ ମଧୁସୂଦନ ହେଇ ସମଗ୍ର ଗୀତା ତା ଜୀବନ ଦର୍ଶନ କଥା କହିଚାଲିଛି ଏଇ ହଉଛି ଜୀବନ ଏଇ ଜୀବନ ବଳିଆ ଏଇ ଜୀବନ କାଳିଆ এই জীবন সুভদ্রা এই জীবন ଯିଏ ଅନୁଭବ କରିବ ସେ ପାଇବ ତେଣୁ ଜଣେ କହେ ଜଣେ ମାନିଲେ ଦୁହେଁ ହୁଅନ୍ତି ଜ୍ଞାନୀ ଜଣେ କହେ ଜଣେ ନ ମାନି ଦୁଇ ଜଣ ମୁଁ ଯଦି ଜାଣିଥାନ୍ତି ଏମିତି କୃଷ୍ଣ ମାନେ ଗରମରେ ବସିବ ବୋଲି ମୁଁ କଣ ଏ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିଲା ଘରୁ ଚୁପଚା ଘରେ ହଉ ସଜ୍ଜନ ମେଳା ଆଉ 2-3 ଦିନ ଅଛି ଆପଣମାନେ ଆସିବେ ମେଳା ଦର୍ଶନ କରିବେ ଏବଂ ପ୍ରସାଦ ପାଇକିରି ଯିବେ ସବୁରି ପ୍ରସାଦ ତାଙ୍କରି ପ୍ରସାଦ ତାଙ୍କ
ପରସାରେ ଗୁଟେ ମାୟା ଅନନ୍ତ ପ୍ରଭା ପତ୍ରିକା ନିଜେ ଲେଖିଥିବା ଅନେକ ବହି ତାକୁ ନେଇକି ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଅନନ୍ତ ପ୍ରଭା ପତ୍ରିକାଟିକୁ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ସେଟା କେମିତି ବଞ୍ଚି ରହିବ, ଯୋଉ ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ଦେଲେ ସେ ବଞ୍ଚି ରହିବ ନା ଖାଲି ମନକୁ ବଞ୍ଚି ରହିବ। ତେଣୁ ବ୍ୟବସାୟିକ ମନୋଭାବରେ ଏଠି କିଛି ହୁଏ ନାହିଁ। ଏଠି ଉଦାର ମନୋଭାବ ସଜ୍ଜନ ଆଉ ବେଶୀ କହିଲା ଆପଣମାନେ ବି ବ୍ୟସ୍ତ ହେଲେଣି, ମୁଁ ବି ବ୍ୟସ୍ତ ହେଲି। ତେଣୁ ଆମେ ଗୋଟାଏ ଚିନ୍ତନ କରି ଆଜିର କଥାକୁ ସେଇ ଜବାବଳିଆଙ୍କ ପାଦରେ ସମର୍ପଣ କରି ଆଜିର କଥା